Hello students and welcome to the third day of internal training program. And the topic is electric vehicle. Before starting the today's class, I just recap the previous two class. So these are the introduction or index, sorry, these are the index of your internal training program. So on the first day, we study on the introduction, necessity, history, and working principle, where we can define the electric vehicle. After that, we can know the why this electric vehicle is required. After that, we study on the history of this electric vehicle and the first electric vehicle which was built by Gustave Travaux, who is a Frenchman. Then we'll study the working principle of the vehicle. On the last day or the second day, we study on the configuration and the components of the vehicle. Sorry. So now today we'll discuss on the classification of electric vehicle. So student, let's start the class. There are four types of electric vehicle. Number one is battery electric vehicle. Second one is plug-in hybrid electric vehicle. Third one, sorry, third one is hybrid electric vehicle or HEV. Fourth one is fuel cell electric vehicle or FCEV. So let's start with this battery electric vehicle or BEV. Battery electric vehicle, where which is the most known as the electric vehicle. The fully electric vehicle with rechargeable batteries. The fully electric vehicle with the rechargeable batteries, and there has no use of gasoline. So in this vehicle, we totally replace the IC by with the help of electric motor. So here the battery electric vehicle where store electricity on board with the high capacity of the battery pack. So student, in the previous class we discussed on the different types of battery which we use in the electric vehicle, such as lithium ion battery, lead acid battery, and nickel metal hydride batteries. This, so these batteries produce a high capacity of storage to drive the electric vehicle. This battery power is used to run the electric motor and the all onboard electronics. The battery electric vehicle do not emit any harmful emission and hazards caused by the traditional gasoline powered vehicle. That's why this vehicle is also known as the ZEV or zero emission vehicle. Next is the battery electric vehicles are charged by electricity from an external source. The electric vehicle where charge are classified according to the speed with which they charge and electric batteries. So according to this, the battery electric vehicle or BEV are classified in three ways: level 1, level 2 and level 3. In case of level 1, where the electric vehicle charging uses a standard household outlet. In the domestic electricity line, we can see that their voltage capacity is 120 voltage. For the so household household purpose, the level 1 vehicle electric vehicle is used, where electric vehicle take over 8 hours to charge an electric vehicle
for approximately 75 to 80 miles for a full charge. After a full charge of level 1 electric vehicle, it provides 75 to 80 miles. Then this level 1 charging is typically done at home or at the workplace. And the level 1 chargers have the capability to charge the most of the electric vehicles on the market. Hello, হ্যাঁ hello স্যার। students. হ্যাঁ স্যার। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? হ্যাঁ স্যার, দেখা না, যাচ্ছে। এখন চলে গেছে। আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও, জাস্ট মিনিট, জাস্ট মিনিট। নাও হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে। okay. So for the level 1 battery electric vehicle, which is use the 120 volt for the charging purpose, and it take 8 hours to complete his complete the full charge, and it approximate range is 75 to 80 miles after a one fully charged. And this level 1 charging you can be done at your home, at your workplace, and even you can also take take it charge it on the market. Now coming to the level 2. Level 2. Level 2 charging require a specialized station, basically which provide the 240 volt capacity. So these level 2 chargers are typically found at the workplace or any public charging station, and it will take 4 hours to charge a battery, and the range is same, that is 75 to 80 miles. So students, here in case of level 2 battery electric vehicle, we use 240 volt power for the charger, and it takes 4 hours. But 240 volt is not available in our house or in the domestic electricity line. স্যার Hello? স্যার, হ্যাঁ, হ্যালো। আমাদের এদিকে ডোমেস্টিক লাইন তো স্যার 240 ভোল্ট। না, সব জায়গায় সবসময় সব জায়গায় 240 থাকে না। যার জন্য 240 ভোল্ট দিলে তোমার, যদি তুমি 240 ভোল্টে চার্জ করতে থাকো, তোমার প্রচুর হিউজ কি বলবো ইলেকট্রিক কনজাম্পশন করবে। সেক্ষেত্রে তোমার ইলেকট্রিসিটি বিলটা বাড়তে থাকবে। 120 আমাদের দেখবে 240 ভোল্ট যেটা লেখা থাকে সেখান থেকে আমাদের ড্রপ করে 120-তে আমাদের প্রত্যেকটার বাড়িতে মানে ডোমেস্টিকে ডিস্ট্রিবিউশন করা থাকে। স্যার ওটা 220 থাকে, 40 থাকে না। 220 থাকে, একদম 220 থাকে, ওটাকে কমিয়ে 120 ভোল্টে আমরা সমস্ত কিছু ইউজ করে থাকি। আর আর কি বলে তোমার তোমার ওয়ার্কিং ফিল্ড গুলোতে, যেগুলো ধরো ওয়ার্কশপ আছে বা ধরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি গুলোতে, সেখানে 440 ওরা ইউজ করে থাকে। সেই 440 পারপাসে ওরা কমিয়ে 240টাকে ওরা একটা রেঞ্জ করে রাখে। ওকে। So in case of in case of the level 2 battery electric vehicle, it takes 240 volt power for the charging, and it takes 4 hours to complete its full charge, and its range is 75 to 80 miles. Now coming to level 3. Now coming to the level 3. Level 3 is a DC fast charging point, which is the simply fast charging, which is currently the first stage charging solution which is available in the market. These DC fast chargers are found at dedicated electric vehicle charging station, or it can charge a battery up to 90 miles range within 30 minutes, where level 1 and level 2 takes the charging time 8 hours and 4 hours respectively. Here in the level 3, it takes only 30 minutes for its charging, and the range is high, that is 90 miles, than the level 1 and level 2.
Up to this, is there any problem or any queries? স্যার লেভেল 3 তে কত ভোল্ট অবধি দেওয়া যায়? লেভেল থ্রিটা কোনো ওটা থাকে না, ওখানে খুব ফাস্ট কুইক চার্জিং এর একটা অপশন থাকে, মানে প্রসেসিং সিস্টেমটা এরকমই করা থাকে, ও কুইকলি চার্জ নেবে। যেরকম দেখবে এখন বিভিন্ন ফোন দেখবে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হয়েছে ফাস্ট চার্জার। হ্যালো, হ্যাঁ, ওটা তো একটা ম্যাক্সিমাম ভোল্ট থাকে না, তো সেটাই আমি জিজ্ঞেস না করছি যে কত তোমাকে volt? আমি বল, তোমাকে সিম্পলি একটা বলে, দেখবে আমরা বাড়ি যারা ধরো স্যামসাং ফোন ইউজ করে থাকো, দেখবে পুরানো ধরনের যে স্যামসাং ফোনগুলো ছিল, ওটা ধরো বাড়ির ডোমেস্টিকে 120 ভোল্ট ক্যাপাসিটি চার্জ সকেটে তুমি চার্জ করতে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটাতে কি হতো, মিনিমাম 1 ঘন্টা বা হ্যাঁ মিনিমাম 1 ঘন্টা আর ম্যাক্সিমাম 4 ঘন্টা দিলে ও একটা ফুল পাওয়ার আমার কমপ্লিট করতে, তারা 100% চার্জ করতো ব্যাটারিটাকে। কিন্তু এখন হুম। দেখছি যে স্যামসাং এর যে ব্যাটারি তোমার কি বলে চার্জার গুলো এসছে, তার অ্যাডাপ্টারে দেখবে লেখা থাকে ফাস্ট চার্জিং পারপাস। হ্যাঁ, ওটাই তো বলছি, ফাস্ট চার্জিং যেটা প্রোভাইড। অ্যাম্পিয়ার বাড়িয়ে দেয় স্যার, একটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার বেশি হয়, অ্যাম্পিয়ারটা বাড়িয়ে দেয়, ভোল্টটা তো অ্যাম্পিয়ারটা বাড়িয়ে দেয় সেটাই। কি হয়, ও কারেন্ট কনজিউমেন্ট আগে নর্মাল যে চার্জার গুলো ছিল তার একটা রেট ফিক্স করা ছিল, এই পরিমাণ ও কারেন্টটাকে ক্যাপচার করবে করে তোমার ফোনে পাঠাবে। আর ফাস্ট চার্জিং এর ক্ষেত্রে কি ভোল্টেজটাকে রেখেছে, তোমার রেজিস্ট্যান্সটাকে কমিয়ে দিয়েছে, দিয়ে হিউজ পরিমাণ কারেন্টটাকে অ্যাবজর্ব করে যাচ্ছে, অ্যাম্পিয়ারটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, দিয়ে তোমার চার্জটাকে স্পিড আপ করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ওই ফাস্ট চার্জার তো পেট্রোল পাম্প ছাড়া বা চার্জিং স্টেশন ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না গাড়িতে। কোথাও পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ, কারণ কারণ তুমি গাড়িতে তো হবে না, বাড়িতে যখনই তো তুমি হবে না। বাড়িতে করবে, তুমি তো একটা জিনিস দেখো, একটা ভেহিকেলের ক্ষেত্রে চার্জিং মানে যেখানে তুমি 30 মিনিটস একটা গাড়িকে নিয়ার টু ফুললি চার্জ করছো, সেখানে তোমার হিউজ পরিমাণ কারেন্টের দরকার হবে। কিন্তু যখন হুম। ডোমেস্টিকে করবে, তখনই তোমার ইলেকট্রিক্যালে কোনো না কোনো প্রবলেম শো করবে, সেটা সম্ভব হয়ে দাঁড়াবে না। তো সেই জন্য এইগুলো ম্যাক্সিমাম চার্জিং স্টেশন গুলোতেই তুমি অ্যাভেলেবেল পাবে, যেটা লেভেল 3 আর কি বেসিক্যালি। ওকে স্যার। ওকে, আর কারোর কোনো কোশ্চেন্স বা কোয়ারিজ? হ্যালো, না স্যার, ঠিক আছে। okay. Now coming to the next slide. This is the picture of an battery electric vehicle. Here we can see the various components of the battery electric vehicle. Sorry. So you can see here the key component. What are the key components of this electric vehicle? These are the electric traction motor. Then this one is the electric traction motor. This one is the power electronic controller. This one is the DC to DC converter. This one is the thermal system for the cooling purpose. This one is the battery which is used for the auxiliary purpose. This is the onboard charger system. This one is a transmission system. This is the charge port, and this one is the traction battery pack or the primary battery pack. Now describe these different points or key components used. হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, স্যার, এখানে ট্রাকশন কথাটা ইউজ করছে কেন? ইলেকট্রিক ট্রাকশন মোটর। বলো। ইলেকট্রিক ট্রাকশন মোটর তোমার টর্কটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না, হলে তোমার টর্কটাকে তো তোমার হুইলে মধ্যে পাঠাতে হবে, তো সেই টর্কটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ট্রাকশন মোটর দরকার। যেমন দেখবে ভেহিকেল স্টেবিলিটি কন্ট্রোল বা টর্ক কন্ট্রোলার আমাদের নর্মাল গাড়িতে আমরা ইউজ করে থাকি, হ্যাঁ, তো সেইটাকে আমার কন্ট্রোল করবে ইলেকট্রিক মোটরটাই, একবারে ওটাই একসাথেই ওই জন্য ইনবিল বলা হয়েছে ইলেকট্রিক ট্রাকশন মোটর। ওকে স্যার। স্যার, হ্যাঁ বলো। ডিসি টু ডিসি কনভার্টার কি করতে লাগবে? এখানে ডিসি কনভার্টারটা রাখে হাই ভোল্টেজ যদি পাওয়ার তৈরি হয়, তখন তো সেটাকে আমাকে লো ভোল্টেজে কনভার্ট করতে হবে, সেই জন্য আমরা ডিসি টু ডিসি কনভার্টারটা রাখবো আর কি। ট্রান্সমিটার টাইপের, একদম, ট্রান্সফরমার। মানে ট্রান্সফরমার, একদম ট্রান্সমিটার না, ট্রান্সফরমার, যেখানে আমাকে কন্ট্রোল করে। এবার ডিসি টু ডিসি যেহেতু হচ্ছে, ওই জন্য আমরাকে কনভার্টার বলে থাকছি।
ট্রান্সফরমারে আমরা কি হয়, আমরা কারেন্টটাকে করে থাকি, ভোল্টেজটাকে আপ ডাউন করি। এখানে জাস্ট সেটাই করছি, কিন্তু লো হয় বলে এটাকে আমরা কনভার্টার বলে থাকছি। ওকে, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ওকে। এবার দেখো কি আছে না, আমরা এখানে কি করছি না, ব্যাটারি ইউজ করছি। ব্যাটারি অক্সিলারি পারপাসে যে ব্যাটারিটা ইউজ করছি এই জায়গাটায়, এর কাজটা কি, দ্য ব্যাট ইন দ্য electric vehicle, the auxiliary battery basically provides the electricity to power the vehicle accessories. That means for this traction battery pack, where that traction battery pack which used to store the electricity by the electric traction motor, and this battery, auxiliary battery, is used to power the vehicle accessories only. Now coming to the charge point, this charge port allow the vehicle to connect to an external power supply. For the purpose of the external power supply, this charge port is used, and it helps, and this charge port take the charge to charge this traction battery pack. Now coming to the DC to DC converter, this converter is used to convert the high voltage DC power from the traction battery pack to the lower voltage DC power to run the vehicle's accessories, and it helps recharge the auxiliary battery. Now coming to this electric traction motor, this is using from the traction battery pack, where the motor drives the vehicle's wheels. Some vehicles use a motor generator that perform both the drive and the regeneration function. শঙ্খ এবার বুঝতে পেরেছিস ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। বাকিদের হ্যালো, স্যার এটা আরেকবার বলবেন? এটা আচ্ছা, ইলেকট্রিক ট্রাকশন মোটরটা কি করছে, কি পারপাসে ইউজ করছি, এটা বেসিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে পাওয়ার ফ্রম দ্য ট্রাকশন ব্যাটারি প্যাক। ট্রাকশন ব্যাটারি প্যাক থেকে যে পাওয়ারটা আছে, সেটা পাওয়ারটাকে নিচ্ছি, নেওয়ার পরে কি মোটর ড্রাইভস দ্য ভেহিকলস হুইল, কি করে এইখান থেকে যে পাওয়ারটাকে নিয়ে আমি যখন হুইলসে পাঠাবো, তখন আমাকে হেল্প করছে। এটার ক্ষেত্রে কি হতে, এবং এটা দুটো পারপাস কাজ করে। কি করছে না, একটা তো গাড়িটাকে ড্রাইভ দিচ্ছে, মানে গাড়িটাকে মুভ করতে সাহায্য করছে, আর দুই হচ্ছে আমার রিজেনারেশন ফাংশনটাকে কাজ করাচ্ছে। এই দুটো কাজই এই ট্রাকশন মোটরটা আমাকে হেল্প করছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। এবার বুঝেছি। এইবার আসি নেক্সট, যেটা এখানে আছে কি, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কন্ট্রোলার। Power electronics controller, this unit basically manage the flow of the electrical energy which is delivered by the traction battery, controlling the speed of the electronic traction motor and the torque it produces. So this power electronic controller delivered the traction battery the electric flow. The flow controller, this controller control the flow of the electric by the traction battery and controlling the speed, and also it produce the torque. Now coming to this thermal system cooling, this system helps to maintain a proper operating temperature range of the engine, electric motor, and the power electronics and other components of the vehicle. This thermal system is working as similar to the cooling systems of the conventional vehicle. Conventional vehicle cooling system যে ফাংশনটা আমাদের কাজ করে, ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ক্ষেত্রে থার্মাল সিস্টেমটা সেই কাজটাই করে, গাড়িটাকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে। গট ইট? হ্যালো, ওকে। নেক্সট কি আছে আমাদের এখানে, নেক্সট আছে দেখো এখানে অনবোর্ড চার্জার। Onboard charger takes the incoming AC electricity supply via the charge port, via this charge port, and it converts
it to a DC power for charging the traction battery. So this onboard charger helps to take the charge from the charge port, that which is the AC supply, and it converted it into the DC power for the for charging the traction battery pack, and it monitors the battery characteristics, that is voltage, current, temperature, and state of charger while charging the pack. So for this purpose, onboard charger is used in this electric vehicle. Next is the transmission. The transmission transfer the mechanical power from the electric traction motor to drive the wheel. So for the electric motor, it take the with the help of the transmission, the power is provide to the wheel to move the vehicle. So these are the main components of the electric vehicle. Is there any query? Hello, না স্যার। all clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now coming to the next slide, which is plug-in hybrid electric vehicle. The plug-in hybrid electric vehicle, or PHEV, can recharge the battery through the both regenerative braking and plug in to an external source of electric power. Where while the standard hybrid can go about 1 to 2 miles at low speed and before the gasoline engine runs on, and plug-in hybrid electric vehicle models can go anywhere from 10 to 40 miles before their gas engines provide the assistance. Now coming to the picture, this is the picture of a key components picture of plug-in hybrid electric vehicle. So what are the main components of the plug-in hybrid vehicle? Battery auxiliary, which is used as similar as the electric vehicle. This is the onboard charger. This one is the transmission setup. This is the electric generator, electric traction motor, charge point, truck. This one is the traction motor pack. This is a fuel tank where we use basically gasoline. This is the fuel line. This one is the exhaust system. This one is the IC engine, SI engine. This one is the power electronic controller. This is the DC to DC converter, and this one is the thermal system, which is used for the cooling purpose. Now elaborate these points. Starting with this battery auxiliary. Battery auxiliary in this electric vehicle provides the electricity to start the car before the traction battery is engaged, and also power the vehicle accessory. Then coming this onboard charger. Onboard charger, it takes the incoming AC electricity supply via the charge port, and it converted it to the DC power for charging the traction battery, which is working as similar key of the electric vehicle. Next is transmission. Transmission transfer the mechanical power from the engine and or electric traction motor to drive the wheels. Next is electric generator. The electric generator generates electricity from the rotating wheels while braking. So for the regenerative braking system, the electric generator is important, which is helps to generate the electricity during the braking. Next is electric traction motor, which is used power from the
from the traction battery pack. This motor drives the vehicle's wheel, and some vehicles use the motor generator that perform the both the drive and the regeneration function. Next is traction battery pack. This one is the traction battery pack. This is used to store the electricity for use by the electric traction motor. Next is fuel tank. This is used for to store the fuel. Next is exhaust system. Exhaust system channel the exhaust gases from the engine out through the tailpipe, and there are three-way catalyst converter is used to reduce the engine out emission from the exhaust system. Next is IC engine. Here, basically, this is similar to the normal conventional IC engine, which is that is here used the spark ignition or SI engine. Next is power electronics controller. This unit manage the flow of the electrical energy to deliver by the traction battery, controlling the speed of the electric traction motor and the torque which is produced. Next is DC to DC converter. This is helps to convert the high voltage power to the low voltage power, and thermal cooling system is used for to control the temperatures of the vehicles. So these are the key components of this plug-in hybrid electric vehicle. Is there any queries? No. Hello? No, sir, no. Okay, okay. The next slide is Amra. The next slide is hybrid electric vehicle or HEV. The HEV are powered by both gasoline and electricity, which is similar to the plug-in hybrid vehicle. Here the electric energy is generated by the car's own braking system to charge the battery, and that this is called the regenerative braking system, where a process the electric motor helps to slow the vehicle and use some of energy normally converted to heat by the brake. That is called or known as the regenerative braking. The hybrid electric vehicle basically start off using the electric motor, then the gasoline engine cuts in as load or speed rises. The two motors are controlled by the internal computer, which ensure the best economy for the driving condition. And here is the main key components of the hybrid electric vehicle. That is, those are auxiliary battery, transmission, electric traction motor, electric generator, traction battery pack, fuel tank, exhaust system, IC engine, power electronic controller, DC to DC converter, and the thermal system for the cooling purpose. স্যার হ্যালো Hello? হ্যাঁ স্যার বলছি হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল আর হ্যাঁ, প্লাগ হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেলের মধ্যে মানে ডিফারেন্সটা কি? হাইব্রিড ভেহিকেল আর প্লাগ ইন হাইব্রিডের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এইখানে তুমি কোনো আলাদা করে চার্জিং পোর্ট পাবে না যে গাড়ির যে ব্যাটারি ব্যাক সেটাকে চার্জ করার জন্য। তাহলে স্যার এটা চলবে কি করে? ইলেকট্রিকও তো আছে এটায়, মানে ইলেকট্রিক ভেহিকেলও তো বলা আছে। হ্যাঁ, এটাতে ইলেকট্রিক ভেহিকেলও বলা আছে। এখানে যে ব্যাটারি চার্জারটা আছে এটা তোমাকে একটা টাইম যেরকম আমরা গাড়ি সার্ভিসিং করি হ্যাঁ
নর্মাল গাড়ি যেন কনভেনশনাল গাড়ি আমরা সার্ভিসিং করি, ঠিক সেরকম এই গাড়ি যখন সার্ভিসিং হবে তখন ব্যাটারি প্যাকটা চেক করে নিতে হবে যে ব্যাটারি প্যাকটা আমার ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা। যদি আমরা এক্ষেত্রে লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ইউজ করে থাকি, তাহলে যেন আমরা যে অ্যাসিডটা ইউজ করি সেই অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা এখানে ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে নিলাম। যদি না আচ্ছা। থাকে তাহলে এটাকে আবার অ্যাসিড দিয়ে ফিল করে দিতে হবে, দিয়ে আবার আচ্ছা। গাড়ি চলবে। তাছাড়া রিজেনারেটিভ ব্রেকিং সিস্টেমের তাতেও তো আবার বলছি আবার এবার কি হয়, ধরো তুমি লং ডিস্টেন্স যাচ্ছ তখন কিছুটা পরিমাণ তো রিডিউস হচ্ছে ব্যাটারি থেকে, তখন কিছু পরিমাণ ইলেকট্রিক প্রডিউস করছে রিজেনারেটিভ ব্রেকিং সিস্টেম, সে কিনা তোমার ব্যাটারিকে আবার কিছুটা করে চার্জ করতে থাকছে যাতে তোমার একেবারে নীল না হয়ে যায় ব্যাটারি। আচ্ছা। আর আর প্লাগ ইন হাইব্রিডের ক্ষেত্রে কি হয়, প্লাগ ইন হাইব্রিডের ক্ষেত্রে সবকিছু একই জিনিস আছে, ওইটা তো তোমার ইলেকট্রিক জেনারেটর দিয়ে ট্রাকশন রিজেনারেটিভ ব্রেকিং ইউজ করছে, তবে ওর এক্সট্রা ফেসিলিটি হচ্ছে ওর প্লাগ ইন হাইব্রিডের ক্ষেত্রে এরকম জায়গাতে গাড়ির একটা করে পোর্ট থাকে যেটাতে গাড়িটাকে চার্জ করা থাকে। দুভাবেই চালাতে পারবো প্লাগ ইনে, তাই তো? না, প্লাগ ইন মানে কি, প্লাগ ইন হচ্ছে যেরকম, যদি তোমাকে তো সিম্পলি একটা আইডিয়া বলি, টোটো দেখেছো তো তোমরা সবাই? না কিন্তু স্যার আগের যে আপনি, হ্যাঁ টোটোটা দেখেছি, কিন্তু আপনি যে আগের ইয়েটা দেখালেন না স্লাইডটা, ওইখানে একবার যান, দেখুন প্লাগ ইন ইলেকট্রিক ভেহিকেল, ওখানে আবার ফুয়েল ফিল্টারও আছে প্লাস চার্জিং পোর্টও আছে। তো হ্যাঁ সেটাই হ্যাঁ জিজ্ঞেস হ্যাঁ, করছি। এটা এক্ষেত্রে কি হয়, এইটার ক্ষেত্রে ব্যাটারি প্যাক যেটা থাকে সেটাকে খুব একটাকে স্ট্রং করা হয় না, আচ্ছা। কেননা এটাতে এই গাড়ির ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমরা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইউজ করে থাকি। এগুলো মেনলি হাইব্রিড না স্যার? হ্যাঁ, এগুলো সবই হাইব্রিড মানেই হচ্ছে কনভেনশনাল প্লাস ইলেকট্রিক। The ইলেকট্রিক। combination of electric and conventional vehicle is called as the hybrid electric vehicle. এটাতেই তো বোধহয় ওই এক্সিলারেশনের টাইমে কেবল ফিউয়েলটা ইউজ করা হয়, আইডিয়াল স্পিডে যখন না, চলবে তখন battery তখন চলবে। হয় না, এটা গাড়ি যখন স্টার্টিং করতে হয়, অ্যাকচুয়ালি হাইব্রিড বা ইলেকট্রিক ভেহিকেলে একটা প্রবলেম হয় কি, যখন আমরা মানে কুল ওয়েদারে চলে যাই বা শীতকাল বা উইন্টার সিজনের টাইমটাতে গাড়ি চার্জ করতে অসুবিধা হয়, কারণ ব্যাটারি তখন এমনি বসে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয়। তখন সে গাড়ির ক্ষেত্রে আমরা যদি গাড়িটাকে চার্জ করানোর জন্য তখন আমরা একটা এক্সট্রা পাওয়ার দরকার হয়, তো সেই জন্য পরবর্তীকালে এই মডেলটাকে মডিফাই করা হলো, হাইব্রিড ইলেকট্রিক আনা হলো, যেখানে আমরা ফিউয়েল ট্যাঙ্কের মাধ্যমে নর্মাল আইসি ইঞ্জিনের মাধ্যমে গাড়িটাকে স্টার্ট করে দিলাম। যখনই আমার স্টার্ট হয়ে যাবে, তারপর কিছুটা যাওয়ার পর যখন আমরা স্পিড তুলতে শুরু করবো, তখনই আইসি ইঞ্জিনটা আইডল কন্ডিশনে চলে যাবে, গিয়ে আমার নর্মাল ইলেকট্রিক ব্যাটারি মানে সরি তোমার ইলেকট্রিক যে মোটরটা আছে, ট্রাকশন মোটরটা, সেই ট্রাকশন মোটর দিয়ে গাড়িটা আমার রান করতে শুরু করে দেবে। তখন থেকে আমার আর তোমার কি বলবো, নর্মাল কনভেনশনাল যে ইঞ্জিন আমরা ইউজ করে থাকি সেটা তখন ইউজ হবে না, তখন ওটা আইডিয়াল মোডে চলে যাবে। আচ্ছা, এটাই জিজ্ঞেস করছি। এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন দ্য হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল এন্ড ইলেকট্রিক মানে ভেহিকেল। শিফট হয়ে যাবে, তাই তো? ফিউয়েল থেকে ইলেকট্রিকে শিফট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে, যখন স্পিড বাড়বে তখনই এটা হয়ে যাবে আর কি। আর আর প্লাগ ইন হাইব্রিড আর হাইব্রিডের ডিফারেন্সটা হচ্ছে এতে একটা এক্সট্রা পোর্ট থাকে, কারণ প্লাগ ইন হাইব্রিডের, হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বলছি এর মধ্যে কি আইসি ইঞ্জিনও থাকে আর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনও থাকে? হ্যাঁ ইলেকট্রিক হ্যাঁ, মোটর? তুমি দেখো পিকচারটাকে দেখো, এই যে লাল মতো যা আসছে দেখছো রেড কালারের, হ্যাঁ। এটা আমার আইসি ইঞ্জিন, যেখানে আমরা যেহেতু গ্যাসোলিন ইউজ করছি সেহেতু সিআই ইঞ্জিন হয়ে যাচ্ছে এটা আইসিটা। তো তো এই স্পেস আইসি, কনজিউমিং হয়ে যায় না বহুত? হ্যাঁ এইবার তোমার তো দেখো, তোমার জাস্ট একটা ইনিশিয়াল স্টার্টার দরকার হয়, তুমি তো গাড়ির ইঞ্জিন থেকে হিউজ পাওয়ার প্রডিউস করার দরকার তো নেই। এর ইঞ্জিনের সাইজটা ছোট থাকে? হ্যাঁ, ইঞ্জিনের তোমার যেহেতু দুটোই ইউজ করছে, এখানে তুমি দেখো ইলেকট্রিক ট্রাকশন দিয়েছে, এখানে দেখো ইলেকট্রিক ট্রাকশন মোটরও দিয়েছে, আবার তোমার এসআই ইঞ্জিনও দিয়েছে। তাহলে কি হচ্ছে, তখন যদি আমার পাওয়ার, আমি যে আইসি ইঞ্জিন থেকে যে পাওয়ারটাকে নেব, সেই পাওয়ারটা যখন আমার ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার আইসি ইঞ্জিনের সেই পরিমাণ হিউজ পাওয়ার প্রডিউসের ইঞ্জিন দরকার হবে না, এটা ছোটখাটো নর্মাল ইঞ্জিন হয়ে যাচ্ছে। যখন ছোটখাটো একটা ইঞ্জিন নেবো তখন কি হবে, আমার ইঞ্জিনের সাইজ বলো শেপ বলো ছোট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো যে ওইটা যতটা কমে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, যে স্পেসটা আমি পাচ্ছি, আমি সেই জায়গাটা একটা ইলেকট্রিক
ট্রাকশন মোটর সেট করে দিতে পারছি, দিয়ে আমি ওটাকে কন্টিনিউ করতে পারছি। আচ্ছা। স্যার বলছি হাইব্রিড ভেহিকেলে মানে নর্মাল যে হ্যাঁ হাইব্রিড হয়, স্মার্ট হ্যাঁ হাইব্রিড বলছি, নর্মাল যে হাইব্রিড মানে পিওর হ্যাঁ হাইব্রিড যেগুলো তো ক্যামরি থাকে, তো ওটাতে তো মেনলি ব্যাটারিটা ইউজ করা হয় তো অনলি ফর মানে যখন আপনি সাডেন অ্যাক্সিলারেশন করছেন বা হ্যাঁ 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 ওটাই বলছিলাম। আমি কি আমি বলে আমি আমি সেটাই বললাম, তুমি শুনবা দেখো। দেখো দেখো নর্মালি কি সব নর্মালি সময় তো আর ইউজ হয় না ওটা। না 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 সবসময় দেখ, অ্যাকচুয়ালি কি হয়, তোমরা স্কুটি দেখেছো তো? স্কুটি নর্মালি হ্যাঁ স্কুটি বেসিক্যালি ক্লাচ ফ্রি গাড়ি তো। হ্যাঁ নর্মালি যে গাড়ি ইউজ করে থাকি সেখানে ক্লাচ কি করতে ইউজ করি না, ক্লাচটা ইউজ করি গিয়ার ফাংশনটাকে ইজি করার জন্য, তাই তো? তারপরে হ্যাঁ ক্লাচটাকে আমরা ছেড়ে দিই, রিলিজ করে দিই, দিয়ে আবার গাড়ি নর্মাল মোডে চলতে থাকে। কিন্তু দেখো নর্মাল গাড়িতে কিন্তু ক্লাচ থাকছে না, তাহলে কি আমার গাড়ির স্পিড আপ ডাউন হচ্ছে না? স্পিডও বাড়ছে, স্পিডও কমে, সবই হচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা যে প্রসেসটা আমরা লাগাচ্ছি এইখানে ঠিক প্রায় সিমিলারলি একভাবেই যাচ্ছে। দেখো যখন গাড়ি ঠান্ডা পজিশনে চলে যাচ্ছে, মানে গাড়ি ধরো বন্ধ আছে, ধরো আমি একদিন দুদিন গাড়িকে রান করালাম না, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ ধরো আমি গাড়ি একদিন দুদিন হলো আমি রান করাচ্ছি না, তখন আমাকে গাড়িটাকে রান করাতে হবে। তখন আমি কি করব, তখন সেই সময় যদি আমি শুধু হাইব্রিড ইলেকট্রিক ব্যাটারিটা ইউজ করে থাকি, তখন আমি গাড়িটাকে স্টার্ট করতে পারবো না, কারণ ব্যাটারি তখন আমার ডাউন হয়ে যাচ্ছে, ব্যাটারি আমার তখন ডাউন হয়ে যাচ্ছে, তুমি গাড়ি স্টার্ট করতে। স্যার গাড়ি স্টার্ট হয় তো ইলেকট্রিক হাইব্রিড ভেহিকেলে তো মানে দুটো আলাদা ব্যাটারি প্যাক থাকে, একটা এই মোটরটা ট্র্যাকশন মোটরের জন্য আর একটা হচ্ছে আইসি ইঞ্জিনের জন্য, যেটা 12 ভোল্টের যে হ্যাঁ ব্যাটারিটা থাকে। হ্যাঁ 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 তো স্টার্ট তো আমি আমি স্টার্টিং পারপাসে তো স্যার এই ব্যাটারি তো ইউজই হয় না, মানে যেটা আমি হাইব্রিড আমি ভেহিকেলে আমি আমি ট্র্যাকশন তোমাকে আমি মোটরকে ইউজ হয়। আমি আমি তোমাকে একবার ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ছবিটা দেখাচ্ছি। এই দেখো, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য পিকচার অফ দ্য ইলেকট্রিক ভেহিকেল। সো দিস ইজ দ্য ব্যাটারি প্যাক, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এখানে যে ব্যাটারিটা ইউজ করছি এটা এ শুধু সিম্পলি ইউজ করছি কাকে, এই ব্যাটারি থেকে আমি পাওয়ার নিচ্ছে কে না, ইলেকট্রিক ট্রাকশন মোটর। তাহলে দেখো যখন কুলিং কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে তখন আমরা কি গাড়িকে স্টার্ট করতে পারছি না, তখন একটা কি হয়, ব্যাটারি একটা প্রবলেম হয়। এই প্রবলেমটা যাতে যাতে রিডিউস করা যায় সেই জন্য কি হলো, রিসার্চাররা এই হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেলে, সরি, ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেল আর বিইভির পরিবর্তে নিয়ে এলো কাকে না, হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেলকে। এই হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল এলো, মানে প্রথমে ছিল তোমার, না আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি মানে ইঞ্জিন হুম, স্টার্ট করার জন্য তো আলাদা ব্যাটারি ইউজ হয়, আমি হ্যাঁ সেটাই হ্যাঁ বলছি। আর হ্যাঁ হ্যাঁ ট্র্যাকশন মোটরের জন্য আলাদা ব্যাটারি। আলাদা, হ্যাঁ। না তখন তাহলে যখন আমি প্রবলেমটা যখন আমি তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিক, সেটা হচ্ছে নর্মাল ক্ষেত্রে, কিন্তু যখন আমরা হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা তৈরি করছি, তখন অক্সিলারিটা সিম্পল একটা অক্সিলারি পারপাসটাকে আমাকে স্টার্টিং এ হেল্প করছে, আর বাকি পুরো পাওয়ারটাকে আমাকে কিন্তু দিচ্ছে ব্যাটারি ব্যাকআপ। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ভয়েস আসছে। হ্যাঁ স্যার, দেখো আমরা ছবিতে দেখো এখানে দেখতে পাবে দুটো জায়গায় ব্যাটারি আছে, একটা এই যে একটা হচ্ছে ট্রাকশন ব্যাটারি প্যাক আর একটা হচ্ছে অক্সিলারি প্যাক। তুমি বলছো যে যদি আমার এইটা বসেও যায় আমার তো এইটা ওকে আছে, তাই তো? হ্যাঁ গাড়ি স্টার্ট তো অক্সিলারি ব্যাটারি ব্যাকটা দিয়ে হবে, মানে কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট মানে গ্যাসোলিন ইঞ্জিন। গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল স্টার্টিংটা দেওয়ার মতো এই ব্যাটারিটা ইউজ হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই বলছি। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এইটা কেন করা হলো সেটাই আমি তোমাকে বলছিলাম আর কি। আগে তুমি যদি, তোমাকে যদি তিনটে ছবি একটু পর পর দেখাই ভালো করে লক্ষ্য করো, এই দেখো এই ক্ষেত্রে যদি ব্যাটারি অক্সিলারিটা আছে শুধুমাত্র কি পারপাসে তোমার না, অক্সিলারি ফাংশন গুলোকে কানেকশন দেওয়ার জন্য। হ্যালো, হ্যাঁ 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 ওই ভেতরে এসি এসি লিওয়ার মানে ফ্যান মানে একদম যদি লাইট। বলি ইন্টেরিয়ারের বিভিন্ন যে ফাংশন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেইটাকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই অক্সিলারি ব্যাটারিটা ইউজ হচ্ছে, আর গাড়ি চালানোর জন্য যে পাওয়ার দরকার সেটার জন্য এই ট্রাকশন ব্যাটারি প্যাক আমার হেল্প করছে, তাই তো? কিন্তু দেখো এটার ক্ষেত্রে কিছু একটা প্রবলেম তোমাকে বললাম আমি এইমাত্র, এদের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে ডিউরিং দ্য কোল্ড ক্লাইমেট ইঞ্জিন ক্যান নট স্টার্ট জাস্ট বিকজ অফ দ্য ডাউন অফ দ্য ব্যাটারি। So for this purpose, researchers or scientists
try to find out a new way, and they use this technology where they also similarly they use the electric vehicle and the conventional vehicle to produce hybrid vehicle. এই অবধি বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তখন কি হলো, এই হাইব্রিড ভেহিকেলটা এবার দেখা যখন হাইব্রিড করছে তখন আমার ব্যাটারিটা কেন একটা প্রবলেম হচ্ছে, যে যদি আমি ধরো খুব রান করি, সিম্পলি দেখবে একটা সিম্পল জিনিস, কনভেনশনাল গাড়িতে যখন আমরা কোনো গাড়ি কিনি তখন আমাদের দুটো জিনিস বলে মেনটেনেন্সের জন্য, যে আপনি হয় 3 মাস পরে আসবেন ফার্স্ট সার্ভিসিং এর জন্য, অথবা 500 কিলোমিটার চললে আপনি আসবেন। দুটো অপশন রাখে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ভয়েস আসছে ভয়েস আসছে। তোমরা একটু মাঝে মাঝে আওয়াজ দিও, নাহলে বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ। দুটো অপশন থাকছে দেখো ফার্স্ট সার্ভিসিং এর জন্য, আইদার একটা কিলোমিটার রেঞ্জ করে দিচ্ছে আর না একটা টাইম দিচ্ছে। ধরো আমার টাইমটা কমপ্লিট হওয়ার আগে আমার কিলোমিটারটা কভার আপ হয়ে গেল, তাহলে আমি কি করবো? তখনই আমি গাড়িটাকে নিয়ে সার্ভিসিং করতে যাব। হ্যালো, বুঝলাম না, আরেকবার বললেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন। আমরা যখন একটা গাড়ি কিনি তখন আমাদের গাড়িতে বিভিন্ন সার্ভিসিং লক থাকে, তো সার্ভিসিং লকে দেখবে বলা থাকে আইদার একটা কিলোমিটার রেঞ্জ করে দিলে, ধরো একটা সাপোজ হ্যাঁ দেয় 1,25,000 কিলোমিটার টাইপ। ধরো হ্যাঁ একটা মিনিমাম ধরো 500 কিলোমিটার দিল, অথবা 3 মান্থসের একটা টাইমিং পিরিয়ড দিল। তাহলে তো 5,000 কিলোমিটার পর পর ইয়ে করতে হয় না? আমি আমি একটা অ্যাপ্রক্স বলছি। পরে ফার্স্ট সার্ভিসটা ওরকম দেয়, ফার্স্ট হ্যাঁ, সার্ভিস আমি 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 এটা আমি একটা অ্যাপ্রক্স বলছি, ঠিক আছে? ফর দ্য ফার্স্ট সার্ভিসে বলছে আলাদা 500 কিলোমিটার গাড়ি রান করলে আপনি নিয়ে আসবেন, বা 3 মাস, মানে যে গাড়ি যদি আমার রান নাও করে 3 মাস পরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ফার্স্ট সার্ভিস করাতে বলছে। আর যদি গাড়ি রান করে 3 মাস হওয়ার আগে যদি আমার 500 কিলোমিটার হয়ে যায় তাহলে নিয়ে আসতে বলছে, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ, যেগুলো আর কি কমার্শিয়াল আর প্রাইভেট গাড়ি কমার্শিয়াল, একদম। তাহলে দেখো, যখন ঠিক সেরকমই জিনিস যখন আমরা ইলেকট্রিক ভেহিকেল করছি, ব্যাটারিটা ইউজ করছি, তাহলে আমার ব্যাটারিটা কখন তাহলে ঠিক করছে, হয় খুব যদি হাই রান করে তাহলে আমার ব্যাটারি ড্রেন হবে খুব তাড়াতাড়ি, তাহলে আমাকে একটা চার্জিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, একটা আলাদা ফেসিলিটি লাগবে। বলছি স্যার, ওটার জন্য তো অল্টারনেটর আছে, মানে গাড়ি রান করলে তো ব্যাটারি তো চার্জ তো হতেই থাকবে। আর এখন না, তো তুমি ব্যাটারি এসে গেছে না মার্কেটে। তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে কনভেনশনাল এর ক্ষেত্রে। আমি জাস্ট ছোট্ট একটা কম্প্যারিজন দিলাম, এই কিলোমিটার মানে সার্ভিসিং এর সাথে কেন এই ব্যাটারিটা মানে যেটা যে ও মানে একটা হ্যাঁ মানে যেটা তোরকে পাওয়ার দেয়। হ্যাঁ, যে কেন এই হাইব্রিড ভেহিকেলের সাথে সাথে আলাদা একটা প্লাগ ইন সিস্টেম একটা আমার ইউজ করা হচ্ছে, কেন ইউজ করছি আমরা, এই প্লাগ ইনটা কেন ইউজ করছি, সেইটাই হচ্ছে সেটা রিজন হচ্ছে এইটা। যদি হ্যালো, হ্যাঁ স্যার আসছে, ভয়েস আসছে। দেখো তাহলে ভয়েস কি ভয়েস আসছে। এইটার ক্ষেত্রে আমার একটা যে ব্যাটারিটা আছে সেটা একটা টাইমের পর আমাকে চার্জ করতে হচ্ছে, তো সেই চার্জটা যদি আমার গাড়ির ব্যাটারি খুব তাড়াতাড়ি ড্রেন হয়ে যায় তাহলে আমাকে খুব কুইক নিয়ে যেতে হবে ইন্ডিকেশন বা ড্যাশবোর্ড ফলো আপ করে। আর যদি আমার এইরকম জায়গায় একটা প্লাগ ইন অপশন থাকে তাহলে আমি কি করবো, এই গাড়িটাকে ইজিলি চার্জ করে দিতে পারবো, গাড়িটাকে আমি আরো বেশি দিন রান করাতে পারবো। এই হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক ভেহিকেলের কনসেপ্ট আসে। প্রথমে আসে কি না ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেল, তারপর আসে হাইব্রিড ভেহিকেল, তারপর আসে প্লাগ ইন হাইব্রিড ভেহিকেল। এই বুঝতে পেরেছো এই অবধি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সবার 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 ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, একদম ক্লিয়ার। Okay. Now come to the next slide. Next slide is the fuel cell electric vehicle. Here, the fuel cell electric vehicle or FCEVs use the electricity to power an electric motor. In contrast to other electric vehicle, the fuel cell electric vehicle produce the electricity using a fuel cell which is powered by the hydrogen rather than the drawing the electricity from only a battery. So during the vehicle design process,
the vehicle manufacturer defines the power of the vehicle by the size of electric motors that receive the electric power from the appropriately sized fuel cell and the battery combination. Although the automakers could design an fuel cell electric vehicle with plug-in capability to charge the battery, most of the fuel cell electric vehicles today use the battery for recapturing the braking energy and providing the extra power during the short accelerating events, and to smooth out the power delivered from the fuel cell with the option to idle to run off the fuel cell during the low power needs. And the amount of the energy stored on the board is determined by the size of the hydrogen fuel tank. And this is different from all the electric vehicle where the amount of power and the energy available for both closely related to the battery size. And here is the picture of the hydrogen fuel cell vehicle. And the key components are thermal system cooling, DC. This one is the thermal system cooling. This one is the DC to DC converter. This one is the electric traction motor, fuel cell stack, fuel tank for the hydrogen, fuel filter, battery backup, transmission, power electronic controller, and battery auxiliary. So this one is the further researcher makes the further design for the electric vehicle. So here to charge for charging purpose, to easy to charge the battery pack, they are using this hydrogen tank, which is with the help of this fuel cell stack, where hydrogen is enter the fuel cell and fuel cell, and it provides it charges the battery, and then the battery provides the power to the traction motor. So in this way, this vehicle start and it is movable. Up to this, any query? Hello? না স্যার। নো স্যার, নো। এই অবধি বুঝতে পেরেছো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তাহলে দেখো এখানে তাহলে কি হলো, একটা জিনিস তাহলে আমাদের পরিষ্কার আসছে। যদি আমরা এখানে লিখি, তারপর প্রথমে রিসার্চাররা কি ফাইন্ড আউট করলো? দে ফাইন্ড আউট দ্য ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেল। স্যার হ্যাঁ বলো। এটাতে তো মেইনলি মানে ব্যাটারির জন্য তো মেইনলি ইউজড হচ্ছিল এতদিন লিথিয়াম আয়ন, যেটার জন্য আর কি দামটা এত বেশি পড়ছিল। হ্যাঁ, মাঝখানে শুনেছিলাম খড়গপুর আইআইটি ডেভেলপ করছে ফেরাসের একটা, হ্যাঁ সেটা কি হলো লাস্ট অবধি? সেটা এখনো ওনারা রিপোর্ট করেনি আর কি। ফেরাস না আয়রন আয়ন দিয়ে হচ্ছিল তো। আয়রন আয়ন ব্যাটারি। তা ফেরাস আর আয়রন আলাদা কি? এফই নাম হচ্ছে আয়রন ব্যাটারি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে দেখো একটা জিনিস তোমাদের একটু ক্লিয়ার করে দিই, এখানটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো। সেল হাইব্রিড ভেহিকেল, দেখো শুরুতে আমরা একটা জিনিস স্টার্ট করেছিলাম, দ্য নেসেসিটি অফ দ্য ইলেকট্রিক ভেহিকেল। সো after knowing the necessity, you can find out there are some problem, that is those are environmental impact, global warming, and the petroleum resources. Though these three reasons, the researcher or the automakers are
designing the electric vehicle. After making the electric vehicle, they are facing some problems. Those are electric vehicle are not start at a cooling condition. So for that purpose, to solve this, they try to modify the electric vehicle into the hydrogen vehicle, where hydrogen vehicle uses the battery elect battery electric vehicle with conventional system. Battery, where the combination of battery electric vehicle and the conventional vehicle. So this is the hydrogen vehicle. After making the hydrogen vehicle, so there problem for the battery. So how to store the battery backup and how to use this and increase the battery storage. So for this purpose, they modify the electric vehicle or the hybrid vehicle into the plug-in hybrid vehicle. And just after that, they start facing some the problem in case of the plug-in hybrid vehicle. They modify this vehicle into the fuel cell hybrid vehicle. Up to this, is there any problem? Hello? হ্যালো, না স্যার। আচ্ছা এই অবধি সবাই বুঝতে পেরেছো তো? আচ্ছা আচ্ছা আজকের ক্লাসে কোনো কোয়ারি নাই? আজকের কোনো টপিক নিয়ে? ছিল তো করলাম তখন। আচ্ছা আচ্ছা, এই অবধি সবাই মোটামুটি পুরোটা ক্লিয়ার করেছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, আচ্ছা তাহলে আমি জাস্ট আরেকবার একটু রিভাইজ করে দিই আজকের ক্লাসটা। লেটস গেট টু দ্য সামারাইজ ফর দ্য টুডেস ক্লাস। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স? হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দেবো আমি দিচ্ছি, লিঙ্ক দিচ্ছি, একটু ওয়েট কর, জাস্ট এ মিনিট। সামারাইজ দ্য টুডেস ক্লাস। There are the 4 types of the electric vehicle. One is BEV or battery electric vehicle. Second one is PHEV, that is plug-in hybrid electric vehicle. Next is hybrid electric vehicle or HEV, and last is FCEV, that is fuel cell electric vehicle. Where we can elaborately study on this battery electric vehicle and its classification. Then we can knowing various types of battery electric vehicle. We can study the components of the battery electric vehicle. Then we can find out plug-in hybrid vehicle and its definition. After that, we can study the various key components of this plug-in hybrid vehicle. After that, we are studying the hybrid electric vehicle, and here is the various key components of the hybrid electric vehicle. Then after that we study on the fuel cell electric vehicle, and here is the key components of the fuel cell electric vehicle. So student, and the next day, tomorrow we study on these things, that is a comparison, where we can compare the various kinds of hybrid compare the various kinds of electric vehicle. Then we can study the advantage and disadvantage, and after that we can study on the few example, that is various types of models and their specification. Up to this, is there any problem? Hello? না স্যার। ওকে, দেন ওকে, তাহলে আমি তোমাদের একটু এখানে এটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও, ঠিক আছে?